परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संग जीओ। धन धन जगत पिता सतगुरु कबीर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की पवित्र बाणी की जो कि आप जी के नाल कुछ शब्दों की लड़ीवार व्याख्या की जा रही है। अज आप जी के नाल जुगो जुग अटल गद्दी नशीन शाहे ए शहनशाह दुनिया के सांझे रहबर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी विचों आसा राग दे विच जगत पिता सतगुरु कबीर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का एक शब्द लिया है। उस शब्द नूं आपां पढ़ांगे, समझांगे, विचारांगे, अपने जीवन का आधार बना के अपना जीवन अपनी मनुखा दे ही सफली करांगे। सो आओ आपां अगे की तरह ये शब्द नूं पढ़ीए ते अर्थां नूं समझ के आपां अपना जीवन बतीत करिए। हम कर सूत तनै नित ताना कंठ जनेऊ तुम्हारे तुम तो वेद पढ़ो गायत्री गोबिंद हृदय हमारे। ये पहला बंद आ जी। जिमें आप अगे रहाऊ वाले बंद तो व्याख्या शुरू करते हैं तो आओ आप रहाऊ वाला बंद पढ़ते हैं तो इस व्याख्या नूं शुरू करते हैं। ये शब्द जुगो जुग अटल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 482 अंक ते शोभायमान है तो संगतां पढ़ सकदियां ने अते इस नूं याद कर सकदियां ने तां जो हर वक्त इस शब्द का ध्यान रहे तो असी इस शब्द नूं मुख रखते हुए अपना जीवन सफला करिए। सतगुर आखदे मेरी जेहबा बिशन नैन नारायण हिरदै बसै गोबिंदा जम दुआर जब पूछस बवरे तब क्या कहस मुकंदा। इत्थे जिहड़ी गल शब्द दे विच चल रही है वो जगत पिता सतगुरु कबीर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की ब्राह्मण के नाल पंडित के नाल विचार हो रही है। आप जी नूं पता कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी बनारस के रहन वाले सन। बनारस दा विच ही आप जी का जन्म होया क्योंकि ये प्रमाण सानूं गुरबाणी दे विचों भी मिल जाते हैं, इतिहास दे विचों भी मिल जाते हैं। सो सतगुर इत्थे आखदे ने पंडित जी मेरी जिहबा बिशन मेरी जिहबा ते बिशन भाव अकाल पुरखा तुहाडे वाला विष्णु नहीं, तुहाडा देवता विष्णु नहीं, मेरा अकाल पुरख मेरा राम मेरा रब मेरा गॉड मेरा हरि उस चंगे गुण वो जीवन जाच मेरी जीव ते आ बिशन अकाल पुरख मेरी जिहबा ते आ नैन नारायण नारायण अकाल पुरख मेरियां अखां दे विच 24 घंटे है, अठे पहर है। हिरदै बसै गोबिंदा ते हर वक्त मेरे मन दे विच मेरे हिरदे विच गोबिंद बस रहा, अकाल पुरख बस रहा। हुण तू मैनू अपने बारे दस जम दुआर जब पूसस बवरे तब क्या कहस मुकंदा। फिर तू की कहेगा मुकंद नूं रब नूं अकाल पुरख नूं जदों तेरे मन दे विच ही तेरे सच की कचहरी लगी तो अपने मन दे विच अपने सच दे अगे तू की कहेगा भी मैं लोकां नूं किन्ना परेशान कीता किन्ना लुटिया धर्म दे नाम ते मैं उन्हां नूं लुटिया उन्हां नूं मैं जातां दे नाम ते वंडिया। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी कहंदे जदों तेरा लेखा होना ना तेरे अंदर ही तेरे अंदरले विचों ही वो धर्मराज ने सच ने जदों तैनूं खड़ा के पुछया ना भी दे लेखा फिर उत्थे की लेखा देंगा। पंडित जी ये लेखा तो घड़ी घड़ी का लेखा देना पैंदा पर तुसीं पता नहीं जो तुहाडे अंदरों सच की आवाज़ पैदा हुंदी है तुसीं ओनूं ही खत्म करी जाने हो। जिहड़े सच की आवाज़ है चंगे गुणां की आवाज़ है वो हर एक मनुख दे अंदर उठदी है। नोट करियो ये गल जदों कोई भी मनुख गलत काम करदा चोरी करदा ठगी करदा बेईमानी करदा तो उहदे अंदरों एक आवाज़ उठदी है कि ना भाई ये काम ना करे माड़ा पर फिर भी वो काम कर दिंदा। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदरले जो सच की आवाज़ है धर्म की आवाज़ है जो धर्मराज की आवाज़ है उन्होंने नहीं सुनता। जिमें कोई बच्चा तुरया जाए दुकान ते कुछ लैन उहदे पैसे डिग जाण ते असीं उस पैसों के उत्ते पैर धर के खड़े हो जाइए तो साडे मन दे विचों कई बारी आवाज़ आउंदी है यार बच्चा वा इहदे पैसे क्यों रखने आ। 2-4-5 रुपये की कोई चीज़ खाण गया होना कुछ लैन गया होना बच्चा कोई खिडौना लैन गया होना तो तूं उहदे पैसों ते खड़ गया साडे अंदरों आवाज़ आउंदी है ना पर असीं फिर भी नहीं हिलदे। क्यों? क्योंकि असीं अपने अंदर दे सच की आवाज़ नहीं सुणदे।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਲੇਖੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੜੀ ਘੜੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਘੜੀ ਘੜੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਮਨੁੱਖਾ, ਸਮਝ ਤੂੰ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਵਰਾ ਆਖਿਆ, ਝੱਲਾ ਆਖਿਆ, ਕਮਲਾ ਆਖਿਆ? ਉਹ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਕਰ ਸੂਤ ਤਨੈ ਨਿਤ ਤਾਨ, ਕੰਠ ਜਨੇਊ ਤੁਮਾਰੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, 6743 ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਆ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ? ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੂਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਅਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ 3 ਧਾਗੇ ਵੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੱਡੀਆਂ ਬੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਦਰਾਂ ਬੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਦਰੀਆਂ ਬੁਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਸੂਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੋਲੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਤ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਭਾਰ ਜੋਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੂਤ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਹਮ ਕਰ ਸੂਤ ਤਨੈ ਨਿਤ ਤਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਦਰਾਂ, ਦਰੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਸੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਡਤ ਜੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਮ ਦੁਆਰ ਜਬ ਪੂਛਿਸ਼ ਬੱਬਰੇ ਤਬ ਕਹਿਆ ਕਾਹਸ ਮੁਕੰਦਾ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਈਓਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋ ਆਨ ਬਾਟਕਾਏ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਕੰਨ, ਅੱਖ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੋਰ ਰਸਤਿਓਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੀ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆ ਕੇ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ? ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਹੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੈ।
ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ, ਤੁਮ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਦ ਗਏ, ਤੁਮ ਤੋਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੋ ਗਾਇਤਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹਿਰਦੈ ਹਮਾਰੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੇਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗਾਇਤਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗਾ? ਹਮ ਗੋਰੂ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਗੁਆਰ ਗਸਾਈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਰਖਵਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਗੋਰੂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਸੀ। ਤੁਮ ਗੁਆਰ ਗੁਸਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਲੇ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚਾਰਾ, ਵਧੀਆ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਵਧੀਆ ਅਕਲ, ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ, ਵਧੀਆ ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗਵਾਲੇ, ਉਹ ਭੈੜੇ ਨਿਕਲੇ, ਚੰਦਰੇ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਲਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਮਰਨਗੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਮਰਨਗੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਲਾ ਗਊਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਸਾਈ ਬਣੇ, ਗਵਾਲੇ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਵਸਤਰ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ, ਭਾਂਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਸਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਰਖਵਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਜੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਬੜੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਮਲਾਹ ਹੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਬੂ ਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਚੜਾਇਓ, ਕੈਸੇ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਉਹ ਕਹੇ ਜੇ ਖਸਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ 6743 ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਮਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਮਣ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਛਿਕ ਜੁਲਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਛੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੁਲਾਹਾ ਵਾਂ। ਬੂਝੋ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਕੱਟੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕੇ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੱਫਣ ਪਾਏ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਘਾਟ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਬੂਝੋ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਤੁਮ ਤੋਂ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਸਿਉ ਮੋਰ ਧਿਆਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਤੋਂ
ਜਾਚੇ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਸਿਉ ਮੋਰ ਧਿਆਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਚਹਿਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕੇ ਦੀਵਾਰੋਂ, ਮਾਨਸ ਕੇ ਦੀਵਾਨੋਂ ਕੋਈ ਨਸ ਭੱਜ ਨਿਕਲੈ, ਹਰ ਕੇ ਦੀਵਾਨੋਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ। ਓਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ।